Next, I cheerfully invite our secondary coordinator, Mrs. Subhani ma'am, to deliver an introductory note about our guest of honor, Dr. A.U. Muhammad Yusuf sir, to our active listeners. I hope all are active. And all. Research is seeing what everybody else has been and thinking what nobody else has thought. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the resource person for the day, who is going to talk about setting the base higher academic achievements in children. He is none other than Dr. Muhammad Yusuf. He is an aerodynamic engineer, Indian Institute of Science, Bangalore. I like to share with you the details of his achievements and education. He studied his elementary level in Muslim Hr.Sec.School, same through with his secondary level. He graduated BE Mechanical Engineering in GCE, Tirunelveli, and continued his MTech in Indian Institute of Technology, Guwahati. Not only that, he has joined us research in Dusan Research and Development Center, Dubai. He received the prestigious Innovation Award from Dushan for his contribution in desalination technology. Alhamdulillah. Then after, he has flown back to India, pursued his doctoral degree, PhD. He also had published his research works in top journals and international conferences, and also has contributed to many workshops. MashaAllah. Thanking for joining us. We are really thankful to him for taking the time out of his busy schedule to attend the function. Jazakallah, sir. Everyone please join with me in welcoming Dr. Muhammad Yusuf. Welcome, sir. Thank you very much, ma'am. I humbly request Mr. Miran Dawoodi sir to honor the chief guest with a shawl and memento. Thank you, sir. A man is as great as the truth he speaks, as great as the help he gives, as great as the life he lives. One such great person is with us. Can we have Dr. A.U. Muhammad Yusuf sir to address the gathering? Assalamu alaikum. Peace and blessings of God be upon you, all of you. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni. Yeah, so I will start with the funny event. இதில் பார்த்த பிக்சருக்கும் என்னுடைய ரியல் பிக்சருக்கும் யூ கேன் see that clear difference, right? ஸோ சிமிலர் இன்சிடெண்ட் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு நம்ம காஜா சார் கேட்கும்போது ஐ குட் நாட் பிக் அப் மெனி பிக்சர்ஸ். ஓகே, அதனால் ஐ ஜஸ்ட் கேவ் தீஸ் பிக்சர்ஸ். ஒரு ஃபன்னி இன்சிடெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் 2010 வந்து ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர்னுடைய இன்டர்வியூவுக்கு போனேன், பிஹெச்டினுடைய இன்டர்வியூவுக்கு. அப்போது எப்படி அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடியே நான் துபாயில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பர்டிகுலராக ஒரு டெக்னாலஜியில் எனக்கு ரிசர்ச் பண்ணணும்னு ஆசை. அந்த டெக்னாலஜியில் யார் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் ஐஏஎஸ்சி பெங்களூரில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஸர், சிமிலர்லி ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிலையும் வந்து அந்த டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி உங்களுடைய ரிசர்ச் டீமில் ஒர்க் பண்ணணும், ஸோ அதனால் நான் வந்து அப்ளிகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், ஸோ என்னுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக சூட் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன், அண்ட் நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணி என்னை செலக்ட் பண்ண நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னேன். ஸோ ஹீ செட் லைக் திஸ் இஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ், யூ கம் இன், நீ வந்து லைக் there will be a panel of professors who will be asking questions. So based on your expertise and professor's requirement, you will get into PhD அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார். ஸோ நான் அந்த இன்டர்வியூ பேனலுக்கு போகும்போது ஜஸ்ட் உள்ள ரூமில் போகும்போது ஒரு 15 ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருந்தாங்க. அண்ட் நான் வந்து ஐஏஎஸ்சியினுடைய போர்ட்டலில் அந்த ப்ரொஃபஸர்னுடைய வெப்சைட்டில் அவருடைய பிக்கை பார்த்துட்டு அவரை தேடுறேன், அவரை பார்க்கவே முடியல என்னால் அந்த இதில் அந்த பேனல்ஸில். நானும் வந்து லைக் ஏன்னா எனக்கு பர்டிகுலர் அந்த டெக்னாலஜியில் தான் போகணுன்னு ஆசை. கடைசியில் நானும் சரி ஓகே ஃபைன் லெட்ஸ் கிவ் அ இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் சொன்னார், பாலா நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் கேளுங்களேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் நான் பார்த்தேன்
the man who had lot of hairs, okay, அவர் அந்த பிக்கில் இருந்தார். பட் இன் ரியலில் அவருக்கு வந்து முடியே இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் லைக் இஸ் பால். இப்போ என்னுடைய பிக்கை நீங்கள் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அதர் வே ரவுண்ட். ஓகே, த மேன் வித்தவுட் அ பிக்சர்ஸ் அ பேர்ட் இஸ் ஹேவிங் ஃபுல் ஆஃப் ஹேர்ஸ். எனிவே, யா, ஸோ பேசிக்கலி ரிசர்ச்சில் இருந்தால் கூட என்னுடைய பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ நான் பிட் ஸ்கேர்ட், இதில் யார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்காங்கன்னு கேட்ட உடனே 1 or 2 hands தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், ஹார்ட்லி. ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு பி சிம்பிள் அஸ் பாசிபிள். ஸோ என்னுடைய எசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் இன் சில்ட்ரன், அதை வந்து as a parent, as a teacher, at a school, academicians, school administration, எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணால் ஒரு சக்ஸஸ் நோக்கி போகலாம். சக்ஸஸ்னுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து இட் வேரிஸ், பட் ஸ்டில் நம்ம என்னத்தை இன்டென்ட் டு கிவ், குழந்தைக்கு வந்து அதனுடைய எஜுகேஷனாக நம்ம என்னத்தை கொடுக்கணும் விரும்புகிறோமோ, whether they have captured it properly, whether they use it in their later part of life. ஸோ அதனுடைய ஒரு எசன்ஸில் தான் இன்ஷா அல்லாஹ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ டுடே டாக். Yeah, let me start with verse from the Quran. ஏன்னா நம்ம வந்து ஹையர் அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னுடைய குழந்தை வந்து நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது, ஓகே, அல்லது வந்து ஒரு டிகிரி வாங்குறது, ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது அப்படிங்கிறது இல்லாமல் லேர்ன் பண்ணுற. ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ வந்து ஏதோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் நம்ம படிக்கிறோம், ஆனால் பெனிஃபிஷியலாக அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய லைஃபுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹார்ட்லி வெரி ஃபியூ சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ லேர்னிங் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது, நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது, அது மூலமாக விஸ்டம் அட்டைன் பண்ணுறது, அதுதான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக்கஸாக இருக்குமே தவிர டிகிரி ஆர் நாட் அபவுட் த மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புல் இன் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ தேட் லைக் பீப்புள் வில் நம்ம அச்சீவ்மெண்ட், அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது நாலேஜ் அண்ட் லேர்னிங் ரேதர் தேன் த மார்க்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட். ஓகே, ஸோ அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் முன்னாடி பேசினா கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, இங்கே பிக்கில் இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேர்டும் வந்து அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை சிக்னிஃபை பண்ணுது. டீச்சர்ஸ்னுடைய ரோல் எப்படி இருக்குது, பேரண்ட்ஸ்னுடைய ரோல், ஸ்டூடெண்ட்னுடைய ரோல், ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிசிப்ளின், இஸ் பிஹேவியர், கிரேட்ஸ். ஸோ செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர். எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து ஒரு அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ண முடியுமே தவிர ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாலேயோ இல்லாட்டி ஒரு டீச்சராலேயோ வந்து he can't make it like a big success out of it. அண்ட் நம்ம ஒரு +2 லெவலில் ஒரு அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை பருவத்தில் இருந்து என்ன மாதிரியான கீ ஸ்கில்ஸ் இருக்குது, அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம குழந்தைகிட்ட டெவலப் பண்ணணும், அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். இன்கேஸ் அதை அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த கீ ஒன் இஸ் லைக் எ கியூரியாசிட்டி. ஏன்னா நம்ம சின்ன குழந்தைகிட்ட பார்க்குறோம், எந்த விஷயத்தை யார் செஞ்சாலும் சரி தான் உடனே தானும் செய்யணுங்கிற அந்த விருப்பம் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீ இப்படி செஞ்சு காமிக்கிறியா, ஸோ ஹவ் அபவுட் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்க செய்ய ட்ரை பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான க்யூரியாசிட்டியை வந்து வி ஷுட் நாட் லைக் ஃபேட் இட் ஓவர் த டைம். நம்ம சின்ன குழந்தையில் அதை செய்யும்போது அடுத்தடுத்த பருவங்களில் வரும்போது அதிகமாக செய்கிற மாதிரி வி ஹாவ் டு மோட்டிவேட் தேட். இட்ஸ் நாட் அபவுட் லைக் ஒரு சில்ட்ரனுடைய ஒரு சயின்டிஃபிக் எஜுகேஷன் இது கிடையாது, பட் திஸ் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன். ஒரு குழந்தைய நம்ம வந்து லைக் ஒரு கிண்டர் கார்டன் லெவலில் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு +2க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் புக்ஸ், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் லைக் ரிப்பீட்டட்லி ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஆன்சர்ஸ். இட்ஸ் அபவுட் அவங்களுடைய கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க எப்படி பார்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, மைண்டில் கொண்டு போய் எப்படி திங்க் பண்ணுறாங்க, எப்படி பார்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறது வந்து ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கீ கேரக்டரிஸ்டிக் இஸ் கியூரியாசிட்டி. தென் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ். நிறைய பிள்ளைங்க வந்து டீச்சர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இட் ஃபேட்ஸ் அவுட் ஓவர் த டைம். ஸோ வி ஹாவ் டு என்கரேஜ் ஸோ தேட் லைக் ஈவன் அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து அவங்கள சில்லியஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபூலிஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை கூட கேட்குற மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்.
தென் கிரியேட்டிவிட்டி, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் லைக் தேட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஒரு சுவிட்சை போட்டால் லைட் எரியும், ஒரு சுவிட்சை போட்டால் ஃபேன் ஓடும், ஒரு நாபை ஆன் பண்ணால் மிக்ஸி ஓடும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் சம்திங் லைக் தே ஹாவ் டு திங்க் வை இட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து நாளைக்கு இந்த விஷயம் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு டாஸ்க்கை நம்ம கொடுக்கும்போது அதுக்கு பேக் சைடு என்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு சொல்லி அவங்களால இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும். தென் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல். சர்டன்லி ஒரு டாஸ்க்கை நம்ம பண்ணணும், அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகிட்ட நெகட்டிவிட்டி இருக்கக்கூடாது. அந்த நெகட்டிவிட்டி குழந்தை பருவத்தில் இருக்காது, பட் ஓவர் த டைம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரிமார்க்ஸ்னால, ஸோ யூ ஆர் குட், யூ ஆர் பேட், யூ கேன் டூ, யூ கனாட் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணும்போது அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து ஓவர் த டைம் வந்து ஸ்லோவாகிட்டே போகும். பட் ஒரு ஒன்ஸ் அந்த சைல்ட்ஹுட் அதனுடைய ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி டெவலப் பண்ணாட்டி later part in time it would be really hard to get back those skills. Then assertiveness is something like, you know, even company level la kuda பேசிட்டு இருப்பாங்க. We have a, you know, yearly once வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அசர்ட்டிவ்னஸ் கோர்ஸ் ஒர்க் மாதிரி கொடுப்பாங்க. நீ எந்த அளவுக்கு வாலண்டரியாக கம்பெனிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற, அஸ் அ டீம் ஹவ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர், நீ உன்னுடைய ஸ்கில்லை தேவைப்படும் போது எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். அண்ட் மற்றவங்களுடைய ஸ்கில்லை டீமில் இருக்கும்போது மற்றவங்களுடைய ஸ்கில்லை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஜாயிண்ட்லி யூ ஹாவ் டு மேக் இட் ஒர்க். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். தென் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ், கீப் ஆன் லேர்னிங், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். இன்டெகிரிட்டி, நம்ம வந்து நீ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது மட்டும்தான் உன்னுடைய டார்கெட், உன்னுடைய எய்ம் அப்படின்னு சொல்லாமல் லைஃப்பில் we will end up in a real life situations where you have to be very honest. a pass failங்கிறது ரெண்டாவது, நீ உன்னுடைய எஃபர்ட்டை எப்படி எடுக்கிற அதனுடைய அவுட்கம்மை வந்து நீ டைஜஸ்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஃபைனலி ரெசிலியன்ஸ். ஏன்னா நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள், பிள்ளைங்க வந்து நிறைய படிக்கிறாங்க, ஒரு டார்கெட் வச்சு படிக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் தே கெட் இன் டு தட் எட்ஜ் ஆஃப் இட், ஓகே, அவங்களால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா தே பிரேக் இன் டு. அந்த மாதிரியான ஒரு சினாரியோ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா லைஃபுங்கிறது தட் டசன்ட் ஸ்டாப் தேர். ரெசிலியன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சிப்பேன், அது எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா தேர் கேன் பி பெட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் செட்டிங் அப் த ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து எதை சக்ஸஸ் எது ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக குழந்தைகிட்ட வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு க்ரோத் மைண்ட் செட்டை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நல்லா படித்தா நல்ல மார்க் எடுப்பேன், நல்லா படிக்கல நல்ல மார்க் எடுக்க முடியாது, நல்ல படிக்கிற பிள்ளையை தான் நான் விரும்புவேன், நல்ல படிக்காத பிள்ளையை நான் விரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்குது. பாஸ் ஃபெயிலுங்கிற ஒரு க்ரைட்டீரியா அந்த மாதிரி இல்லாமல் we should have a something like a growth mindset. ஓகே, இன்னைக்கு 17 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கியா, as per the education system you may be fail, பட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் நீ 18 மார்க்ஸ் எடுத்த, that's a improvement. ஓகே, அந்த மாதிரியான ஒரு திங்கிங்க்கு வந்து நம்ம வந்து இம்பைப் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்ட. அப்படிங்கும்போது தான் நம்ம எதிர்பார்க்குற குவாலிட்டிஸ், ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் ஒரு நர்சரி லெவலில் ஒரு குழந்தை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாட்டா கூட ஓவர் த டைம் த கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வில் மேக் இட். லைக் நம்ம பார்க்கலையா, சின்ன குழந்தைய ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் சொல்லுவோம், லேட்டர் பார்ட் இன் டைம் அந்த குழந்தை வந்து ஃபேட் அவுட் ஆகும். சின்ன குழந்தையில வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்க மாட்டாங்க, லேட்டர் பார்ட் இன் டைம் தே வில் பி வெரி பிரைட். ஸோ அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் நாட் சம்திங் லைக் ஆன் ஆர் ஆஃப், இட்ஸ் சம்திங் அபவுட் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து we have to cultivate a growth mindset. அண்ட் குழந்தைகிட்ட ஃபெயில் அப்படிங்கிறத சொல்கிறத விட we have to say not yet. ஓகே, இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வேணும். அண்ட் உதாரணத்துக்கு the quote which I like most, like, you know, the river cuts through rock not because of its power but because of its persistence. Like, you know, ஆற்றினுடைய நீர் வந்து ஓடும்போது அந்த ராக்ஸை வந்து ஒரே ஃப்ளோவில் வந்து கட் பண்ணிட்டு போகிறது கிடையாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷியர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரிக்ஷன் பண்ணி தான் வந்து இட் கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் பாத். அதே மாதிரி தான் குழந்தைகள்கிட்ட நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா we have to create that mindset. இன்றைக்கி படித்ததை விட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட் படிக்கிறியா, that's appreciable. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சரை வந்து நம்ம வந்து க்ரோ பண்ணணும். ஏன்னா we are not born intelligent, not all of us. Okay, even like, you know, the person like Albert Einstein, what he said, I have no special talents, I am passionately curious. எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஆர்வம் எனக்கு அதிகமே தவிர அதை பற்றியான முழுமையான நாலேஜ் வந்து நான் என்னுடைய இன்பில்டு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். ரைட். ஸோ நான் வந்து ஒரு குழந்தையினுடைய ஒரு ஜேர்னியில் இருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இதில் நம்ம ஒரு ஹையர் அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? உதாரணத்துக்கு these are my personal experience with my daughters. So similarly, like as a teacher you may have that, as a parent you may have that. என்னுடைய குழந்தை கேட்கும்போது என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா ஃபொனட்டிக்கலி நாங்கள் வந்து டீச் பண்ணியிருப்போம், ஆப்பிளை வந்து அப்படின்னு சொல்லி ஆப்பிள்னு சொல்லு அப்படின்ட்டு.
இதே மாதிரி குழந்தை வந்து ஓகே, ஏன்னா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நம்ம 2 + 3 5 சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி லாங்குவேஜுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஸோ ஃபனட்டிக் சவுண்ட்ஸை வச்சு அப்படியே அப்பன் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணும்போது அதனுடைய வேர்ட்ஸினுடைய சவுண்ட்ஸ் வரும். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு குழந்தைய டீச் பண்ணிவிட்டு அட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம் இஃப் யூ சே தட் KNEE நீன்னு சொல்லணும், கேயை சவுண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தை அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணுது. ஏன் நான் வந்து அந்த கேயை சவுண்ட் பண்ணக்கூடாது? சிமிலர்லி வி ஹாவ் நைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது க சவுண்டு வரதில்லை, பீன்ஸில் வந்து ஆ சவுண்டு வரதில்லை. சிமிலர்லி பியூட்டி, பிரெட், BUT வந்து பட்டுன்னு சொல்கிறோம், பட் வித் ஸ்ட்ராங் PUT வந்து புட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அப்படிங்கும்போது வி ஷுட் அந்த குழந்தை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு கேள்விப்படும் போது தே வில் ரெஸ்பாண்ட் பேக், தே வில் ஆஸ்க் லைக் யூனோ ஏன் இப்படி இல்லை அப்படிங்கும்போது we should not say that just like that, you know, அது அப்படி தான் நீ லேர்ன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. there may be a historical mistake. ஓகே, ஏன்னா ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸினுடைய எஃபர்ட்டு ஓகே ஃபனட்டானிக்கலி அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கும் கம்யூனிகேஷன் லெவலில் வந்து அந்த இங்கிலீஷ் மேன் பேசுனதுக்கும் உண்டான அந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து தே மே காஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ். பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம சொல்லணும், இல்லாட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைகிட்ட சொல்லும்போது தான் நெக்ஸ்ட் டைமும் வந்து அந்த குழந்தை திங்க் பண்ணும், ஓகே there is something, there is a reasoning, there is a like a concept behind each and everything அப்படிங்கிற மாதிரி. Similarly like you know why things are not happening like you know ஒரு scientific environmentல நடக்கிறது இல்லை. என் பொண்ணு வந்து பாத்ரூமில் போய் இருந்துட்டு வெளியில் வரும்போது சொல்கிறா I can see that big mug floats but not a small marble. சின்ன கோழிக்கா வந்து முங்கிருது, சின்ன ஊசி வந்து உள்ளே முங்கிருது, பட் பெரிய மக்கு வந்து மிதக்குது, ஏன்னு கேட்பா. ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி there are several questions. Why scale looks or like you know pencil looks bent while partially in water? Why birds fly? இதெல்லாம் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் லெவலில் ஒரு 8th 10th அச்சீவ் பண்ண பிள்ளைங்க கேட்குறது இல்லை. ஈவன் சின்ன குழந்தைங்க மாண்டிசரி எஜுகேஷன், நர்சரி எஜுகேஷனில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது. Why birds fly but we cannot? நம்மள்ட்ட வந்து ஃபெதர் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் பறக்க முடியுமா? Why did not ant get hurt when falls from the height? ஓகே, third story பில்டிங்லேருந்து கீழே விழுது, ant வந்து மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்குது. Why not human? Why does moon come with us while we move? ஓகே, நம்ம குழந்தைய வந்து நைட்டில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பைக்கில் ஒரு ரைடு கூட்டு போனால் போதும், இங்கே மூணை பார்க்குது, 3-4 kilometers தள்ளி போய் பார்க்கும்போது மூணு கூடையே வருது, ஏன் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்க கேட்குங்க. So these are the things are part of the curiosity brain, okay, that we need to nurture it over the time. We should not make it fade. இது இப்படி தான் சொல்லக்கூடாது. ஏன் நம்ம இது இப்படி தான் சொன்னா நாளைக்கு அந்த குழந்தையும் இது இப்படி தான் சொல்லும். சுவிட்சை போட்டால் லைட் எரியும், சுவிட்சை போட்டால் ஃபேன் ஓடும். இதே மாதிரி சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளால் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை வந்து கிராக் பண்ண முடியாது. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் சம்திங் லைக் கெட்டிங் த மார்க்ஸ் ஆர் சம்திங். அந்த குழந்தைகள கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்குதுன்னு எவால்வேட் பண்ணக்கூடிய நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலையா? இப்போது ஒரு ஜேயினுடைய எக்ஸாம்ஸை வந்து குழந்தைங்க கிராக் பண்ண டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுதுங்க. ஒரு நீட்டினுடைய எக்ஸாம்ஸு, எய்ம்ஸினுடைய எக்ஸாம்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம்ஸு குழந்தைங்க டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுது. காரணம் என்ன அப்படின்னா தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் அபவுட் கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அந்த விஷயங்கள் நம்ம சின்ன குழந்தைகள் இருந்தே நம்ம பில்டப் பண்ணிட்டு வரும்போது தான் அந்த விஷயங்களை வந்து குழந்தைகளால் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஏன் அந்த குழந்தைகள் வந்து கொஸ்டின் கேட்டு பழகும். ஸோ ஒன் அதர் எக்ஸாம்பிள், வை மை ஹெட் இஸ் ஹாட் வென் அவுட் இன் சம்மர் ஹீட். ஓகே, வெயிலில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது தலைமுட்டியை ரொம்ப சுடுதுன்னு சொல்லி குழந்தைங்க கேட்குங்க. we have to say like if we know the answer we have to say it, if not we have to find the answer. ஓகே, இதே குழந்தைங்க ஒரு எலிமெண்ட்ரி லெவலில் போகும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா we say like you know 2 + 3ங்கிறது ஒரு அடிஷன் அப்படிங்கும்போது குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிறதுங்க. ஏன்னா in real life they encounter that situations very frequently. அதே மாதிரி சப்ராக்ஷனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுதுங்க. பட் when we teach the multiplications or the division, okay, 5 × 3 = 15, எல்லாரும் வந்து அப்படியே டேபிளை மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கேட்கும்போது அந்த டேபிளில் இருந்து எனக்கு பிக் பண்ணி சொல்லிடணும். 5 × 7 கேட்டால் 35 சொல்லணும், 16 × 12 சொன்னால் 72 சொல்லணும், அவ்வளோதான் தவிர ஏன் நான் சொல்கிறேன் why multiplication and why division. Okay, in simple words we may say that multiplication is nothing but repeated addition, division is nothing but a repeated subtraction. But அந்த மேம் சொன்ன மாதிரி we have to build a story around that. ஏன்னா அந்த மாதிரி டீச் பண்ணும்போது குழந்தைங்க வந்து they can connect the dots. ஓகே, இதுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க, ஒரு 8 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு நான் 2 சாக்லேட்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ 2 + 2 + 2 + 2 + 8 டைம்ஸ் நான் ஆட் பண்ணி போய் 16 கொண்டு வரதுக்கு பதிலாக 8 × 2 or 2 × 8 16 என்னால் கொண்டு வர முடியும். ஸோ wherever there is a repeated additions I can use multiplication. ஏன் அப்படின்னா
ஃபர்தர் கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது அந்த குழந்தைகளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். சிமிலர்லி ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ டிவிஷன். ஓகே, கையில் ஒரு 20 சாக்லேட்ஸ் இருக்குது, 5 கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 5 கொடுத்தா 15, another 5 கொடுத்தா 10, another 5 கொடுத்தா 5, another 5 கொடுத்தா. ஸோ திஸ் இஸ் அ ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷனுக்கு பதிலாக ஐ கேன் டூ த டிவிஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம டீச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த குழந்தைகள்கிட்ட நான் ஈவன் லைக் ஒரு 8th 9th லெவலில் போய் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ், ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் தேர் ஸ்டில். 5/0 இஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறத கேட்குறது. இந்த குழந்தைங்க நான் வந்து 5/0ன்னு கேட்கும்போது இந்த குழந்தையால் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் சின்ன குழந்தையால் கூட இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்ல முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ 5 சாக்லேட்ஸ். ஓகே, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர்னாலும் இருக்கலாம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் 0 சாக்லேட் தான் கொடுப்பேன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு நான் 0 சாக்லேட் கொடுக்குறேன், கொடுத்தாச்சு. ரிமைனிங் 5. செகண்ட் குழந்தைக்கு 0 சாக்லேட் கொடுக்குறேன், ரிமைனிங் 5. இப்படியே நான் கொடுத்தா எவ்வளோ குழந்தைக்குனாலும் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குனாலும் என்னால் கொடுக்க முடியும். ஸ்டில் ஐ ஹாவ் த 5 சாக்லேட்ஸ். Okay, so this is a kind of a way we have to teach it. Similarly, like minus numbers, 5 minus 7 is equal to minus 2 அப்படினு சொல்றதுக்கு பதிலா what is that minus number? Okay, உதாரணத்துக்கு I just give a pick. For example, நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படினா நம்ம பாசிட்டிவ் நினைக்கிறோம், நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படினா நெகட்டிவ் நினைக்கிறோம். அப்படிங்கும்போது what is a minus? என்கிட்ட 5 சாக்லேட்ஸ் இருக்கு, பட் நான் இன்னொருத்தருக்கு 7 சாக்லேட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படினா நான் ஃபர்ஸ்ட் 5 கொடுத்துருவேன். கொடுத்துட்டு நான் சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, இன்னும் நான் உனக்கு 2 சாக்லேட் தரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட்ஸ் அ நெகட்டிவ். ஓகே, அதே 2 சாக்லேட்டை நான் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர். ஸோ அவங்களுக்கு பிரெயின் கன்வின்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம டீச் பண்ணோம் அப்படின்னா சர்டன்லி தே வில் டேக் இட் அப். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக புக்ஸில் பார்க்கலாம், இல்லாட்டி அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை பார்க்கலாம். திங்ஸ் ஆர் லைக் ஃபார் ரைட் ரீசன். நம்ம ஒன்னொன்னே டீச் பண்ணுறது ரைட் ரீசன்ஸ் தான் இருக்கும், பட் ஆர் வி டூயிங் இட்? அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட், சயின்ஸாக இருக்கலாம், பயாலஜி, வாட் எவர் இட் இஸ், வென் வி டீச் இட் we have to do a justification. Similarly, like a numbers relations, like ஒரு டேபிள்ஸ் சொல்கிறோம், ஃபேக்டர்ஸ் சொல்கிறோம், மல்டிபிள்ஸ் சொல்கிறோம். குழந்தைக்கு வந்து 5 into 4 equal to 20 இது என்னன்னு கேட்டால் மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லும். ஓகே, அதே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிக்கை காமிச்சிட்டு, ஸோ இது மல்டிப்ளிகேஷன், ஆனால் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் 5 and 4 are factors of 20, so it's a factor. 20 is nothing but a multiple of 4 and multiple of 5. So you have to make the connection so that அவங்க லேட்டர் பார்ட் இன் டைம் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாட்டி அப்படின்னா மல்டிபிள் வேஸில் வந்து அவங்களால திங்க் பண்ண முடியும். வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், வாட் வி see it like குழந்தைங்க ரொம்ப சஃபர் ஆகிறது வந்து வேர்ட் ப்ராப்ளம். ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஆல் வி சே இன் நம்பர்ஸ், பட் ஒரு ரியாலிட்டிக்கு வரும்போது வாட் வி ஃபேஸ் இன் லைக் 100% மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் அ வேர்ட் ப்ராப்ளம். ஒரு சினாரியோ, அந்த சினாரியோவை டிஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்குண்டான சொல்யூஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? ஸோ அப்படிங்கும்போது அதை கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கணும் அப்படின்னா we have to give a lot of practice to the word problems so that like they get acquainted with it. ஸோ சயின்ஸில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் எலிமெண்ட்ரி லெவலில் வரும்போது கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ், ஏன்னா when the moment we teach எர்த் வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குது, எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது குழந்தைக்கு டிக்கில் ஆகிற நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, ஓகே ரொட்டேட்டிங் எர்த்தில் நான் நிற்கும்போது ஏன் வந்து ஐ ஸ்டில் லைக் ஸ்டே இன் அ ஸ்டேஷ்னரி, ஐ வில் நாட் பி த்ரோன் அவுட் ஆஃப் இட். அப்படிங்கும்போது அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை வந்து we have to encourage and we have to motivate and try to find an answer. ஓகே, சிமிலர்லி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம சொல்லும்போது ஓகே ஃபுட்டு வந்து கெட்டு போயிடக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள எடுத்து வை அப்படிங்கிறோம். பட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட், we have to say why. ஃபுட்டு வந்து வெளியில் இருந்தால் என்ன ஆகுது, உள்ளே இருந்தால் என்ன ஆகுது, டெம்பரேச்சர்னுடைய கான்சிக்வன்சஸ் வந்து என்னங்கிற மாதிரி நம்ம டீச் பண்ணணும், ரைட்? எனிவே, ஸோ இப்படி பண்ணும்போது அந்த குழந்தைங்க ஒரு லேட்டர் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது என்ன மாதிரி வருது அப்படின்னா, எந்த ஒரு கான்செப்டாக இருந்தாலும் சரி தான், இட் கேன் பி ஃபிசிக்ஸ், இட் கேன் பி மேத்தமெட்டிக்ஸ், த ஃபர்ஸ்ட் திங் தே வில் ஆஸ்க் ஒய். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கேட்குறேன், இன்றைக்கி என்ன நடத்துனாங்க, கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி நடத்துனாங்க. ஏன் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி நடத்துனாங்கன்னா அதுக்கு ஒய்ங்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் இல்லை. சிமிலர்லி வி ஸ்டடி அல்ஜிப்ரா, சிமிலர்லி வி ஸ்டடி மேட்ரிசஸ். நாட் ஓன்லி தட், ஃபிசிக்ஸில் இருக்கட்டும், சயின்ஸில் இருக்கட்டும், டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸை படிக்கும்போது முதல்ல அந்த கான்செப்டை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு செட் அ பிளாட்ஃபார்ம். ஏன் அந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும்? இன்றைக்கி நீ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி படிக்க, கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி இஸ் நாட் சம்திங் லைக் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போடு, ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் போடு, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 3 blocks போ, ஒய் ஆக்சிஸில் 4 block போ, 3,4 இஸ் அ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, அது 3,4 பாயிண்ட் வைக்க சொன்னால் வைக்கும், நெக்ஸ்ட் நீங்கள் 5,7 சொன்னால் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை வைக்கும், இட் கேன் டூ தட். பட் அதனுடைய யூஸ் என்ன? ஈவன் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி நீ இன்னைக்கு படிக்கிற, நாளைக்கு இதனுடைய யூஸ் என்ன, அல்லது இன்னைக்கு நீ என்ன ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனை பார்க்குற அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டீச் பண்ணணும். whatever we see, கூகுள் மேப்ஸ் பார்க்குறோம், இட்ஸ் அ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி.
டயக்னாஸ்டிக் ஸ்கேன்ஸ் பார்க்குறோம், எந்தெந்த பார்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இட்ஸ் அ கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரி. ஓகே, பிக்சல்ஸ் நம்ம எவ்வளவோ வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற ரெசல்யூஷன்ஸ் சொல்கிறோம், ஒவ்வொரு பிக்சல்ஸும் ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்ஸில் இருக்குது, ஒவ்வொரு வேல்யூ பிக்சல் வேல்யூ இருக்குது. இட்ஸ் அ கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரி. எர்த்தினுடைய ஜியோகிராஃபிக்கல் பார்டர்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. பார்டர்ஸை பண்ணுறது கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. டைமிங் அங்கே பார்க்கும்போது கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரினுடைய ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தான் வந்து படிக்கிறதுனுடைய யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியும். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா ஒரு +2 லெவலில் வரும்போது நானும் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடியது, நிறைய குழந்தைகள்கிட்ட கேட்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, மேட்ரிக்ஸ் படித்தா? எஸ். மேட்ரிக்ஸ் ஏன் படித்தா? தெரியாது. அதனுடைய ரியல் அப்ளிகேஷன் என்ன? தெரியாது. ஏன்னா இது தெரியாதுன்னு சொல்கிறது ஓகே, ஒரு அதே குழந்தை வந்து 200 out of 200 எடுக்கலாம். பட் வெதர் தட் கிட் கேன் கிராக் JEE எக்ஸாம், எய்ம்ஸ் எக்ஸாம், நீட் எக்ஸாம் கேட்டால் ஆன்சர் இஸ் நோ. ஓகே, அப்போது நம்ம அந்த குழந்தைகளை ஹையர் அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸை எதிர்பார்க்கணுன்னா அந்த குழந்தைக்கு அதுக்குண்டான ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ், அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது, நான் ஃபாலோ பண்ண ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும். திஸ் இஸ் நாட் ஆன்சர். ஓகே, தே ஹாவ் டு சே வை இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி இன்ஷால்லா நம்ம குழந்தைகளை வந்து பில்டப் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஏன் அதனுடைய ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸையும் சேர்த்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும். தென் வாட் ஆர் த லிமிட்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆஃப் தட் லேர்னிங்? ஓகே, ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்டை சொல்லும்போது யூனிவர்சலி ட்ரூன்னு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஒரு ரீஜன் இருக்கும், அது வரைக்கும் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும், அதை தாண்டி இருக்காது. பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து என்ன செய்வோம்னா கரெக்டாக அதை தான் டேப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த குழந்தை வந்து ஒன்று படிச்சிருக்கோம், ஓகே 5 + 7ங்கிறது வந்து 12ன்னு படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது எல்லா நேரத்துலையும் வெதர் இட் கேன் ஹோல்ட் ட்ரூ ஆர் நாட். சிமிலர்லி ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டுக்கும் ஒரு சர்டன் கண்டிஷன்ஸில் வந்து அது உண்மையாக இருக்காது. அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் வந்து இந்த குழந்தைகளால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். அண்ட் எந்த ஒரு கான்செப்டாக இருந்தாலும் புக்கோட விடாமல் தே ஹாவ் டு திங்க் பியாண்ட். ஓகே, சரி இதை படிச்சிருக்கோம், இதனுடைய ஃபர்தர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன இருக்குது. உதாரணத்துக்கு என்னுடைய குழந்தை வந்து சொல்லும்போது ஆக்டோபஸுக்கு வந்து சம் இங்க் ஃப்ளூயிட் இருக்குது. அந்த இங்க் ஃப்ளூயிட் இருக்கும்போது வந்து ஐ மீன் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தவன் அவுட் ஆஃப் த புக்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தவனா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கியூரியாசிட்டி, அந்த இங்க் ஃப்ளூயிட் வந்து எப்படி இருக்கும், அதை வச்சு அது என்ன பண்ணும். ஷீ கம்ஸ் அவுட் அண்ட் ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஓகே, ஒரு யூடியூப் வீடியோவை பார்க்குது வித் கைடட் ப்ரொசீஜர். இட்ஸ் நாட் சம்திங் லைக் அவங்க வந்து ரேண்டமாக நேவிகேட் பண்ண விடக்கூடாது. பட் வித் சம் கைடட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வி ஹாவ் டு ஷோ யூ டு தம் இங்கிங் ஃப்ளூயினுடைய பர்பஸ் என்ன. ஒரு எனிமி வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது இட் ஜஸ்ட் இன்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இட் ஜஸ்ட் ஹைட்ஸ் அவுட். ஸோ இதே மாதிரியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் இருக்கும்போது we have to go beyond books and we have to teach. Okay, finally gaining practical learning, that's much more important than anything. எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து புக்ல இருந்து சொல்லிக் கொடுத்தாலும், கான்செப்சுவலாக சொல்லிக் கொடுத்தாலும், போர்டில் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அண்ட் அனிமேட்டட் வீடியோஸில் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் ப்ராக்டிக்கல் ஃபீலுங்கிறது வந்து குழந்தைங்க கையில் வச்சு பார்க்கும்போது தான் வந்து அந்த ஃபீல் கிடைக்கும். ஸோ when we teach to the extent possible, நம்மளால் அது வந்து ஒரு சிம்பிளாக நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா we should do that. Okay, I brought in here like a few practical materials நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். if time permits I will show it to you. அதே மாதிரியான விஷயங்கள் எய்தர் நம்மளால் பண்ண முடியும் அல்லது அவைலபிளாக இருக்கும்போது we just make use of it and show it to them. ஏன்னா அந்த ஃபீலுங்கிறது, அந்த லேர்னிங்கிறது இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் மேம் சொன்ன மாதிரி there is a weak connections between neurons, there is a strong connection between neurons. Okay, ப்ராக்டிக்கல் கையில் வாங்கி ஃபீல் பண்ணக்கூடிய லேர்னிங்கிறது வந்து it will make a very strong effect. ஓகே, ஸோ இப்படி படிக்கக்கூடிய நம்ம இன்ஷால்லா ப்ராட் பண்ணி கொண்டு வந்தால் இந்த குழந்தைகளால் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, ஒரு 12th லெவலில் வரும்போது நான் ஐம் ஜஸ்ட் த்ரோயிங் சம் ஆஃப் த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ், பட் யூ திங்க் இன் யுவர் டெர்மினாலஜி. உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் படி நீங்கள் யோசிங்க. நம்ம சப்ஜெக்ட் படி நம்ம ஒன்று டீச் பண்ணுறோம், நாளைக்கு இந்த குழந்தை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தேட்னு இல்லாமல் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்ரெகேஷன்ஸ் வந்து கேட்கணும். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் இன் சயின்ஸ் அண்ட் மேத். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் sin x = cos x. ஓகே, பட் ஏன்னு கேட்டால் சொல்லக்கூடிய குழந்தை வந்து 100 குழந்தைகள் எடுத்தனா நாட் ஈவன் 1. ஐ டோன்ட் நோ ஈவன் லைக் பிஎஸ்சியால் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியலை, எம்எஸ்சியால் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. வி அண்டர்ஸ்டுட் தட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் sin x = cos x. ஓகே, பட் ஏன்னு அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் x² = 2x இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். பட் ஏன்னு நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட். ஏன்னா ஏன்னு சொல்லும்போது தான் நாளைக்கு அது ஒரு பயன்படக்கூடிய நாலேஜாக இருக்கணும். குழந்தைக்கு அது மாதிரி ஒரு தேவைப்படும் போது ஓகே ஐ லேர்ன்ட் இட், திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் and I can use that principle அப்படின்னு சொல்ல முடியும். Another example, binomial cube, a plus b whole cube is nothing but this, y pi is equal to 3.14156. What's the real application of Newton's second law? Okay, scienceல படிச்சிருப்போம். நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா சொன்னோன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இமேஜின் பண்ண முடியும். ஒரு பால் இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸில் இருக்குது அப்படின்னா it cannot move. Why? It's in the state of rest. Unless there is a external force, it will not move. That's fine.
ஒரு மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது, அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போய் ஸ்டாப் ஆகுது, ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகிருக்குது, ஸோ இட் ஸ்டாப்ஸ். ஓகே, நியூட்டன் ஃபஸ்ட்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியுது. நியூட்டன் தேர்ட் லாவும் சிமிலர்லி வி கேன் சே தட். ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்குறோம், நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லான்னு சொன்னோன்னா ராக்கெட்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எவரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன், ஈவன் ஃப்ரம் த ப்ராக்டிக்கல் லைஃப். ஓகே, இஃப் யூ டூ சம்திங் வாட் வி கெட் பேக். ஓகே, வாட் எவர் மேபி த ரிலேஷன். ஸோ பட் நியூட்டன்ஸ்னுடைய செகண்ட் லாவுனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா வந்து ஹார்ட்லி வெரி ஃபியூ கிட்ஸ் சே தட். ஸோ சிமிலர்லி பயாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஏன் அப்படின்னா நம்ம படிக்கும்போது நிறைய விஷயத்தை நம்ம படிக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தேட்னு படிச்சிடறோம். பட் அதனுடைய ரியல் ஆன்சரை நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணும்போது தேட் ஃபீல்ஸ் லைக் அமேசிங். ஓகே, ஒரு லேர்னிங், ஒரு நாலேஜினுடைய அந்த தேர்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது அதுக்குண்டான ரீசன் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் நானும் தான் படித்தேன் ப்ளஸ் டூவில் படிக்கும்போது. மயோகார்டியம் எனக்கு வந்து ஹார்ட்டை ட்ரா பண்ண சொல்லும்போது தெர் ஆர் த 4 சேம்பர்ஸ் இருக்குது, அட்ரியம்ஸ் இருக்குது, வென்ட்ரிகல்ஸ் இருக்குது, பெட்வீன் தம் சேம்பர்ஸ் தெர் ஆர் வால்வ்ஸ் இருக்குது. நான் ட்ரா பண்ணும்போது லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல்னுடைய மசிலை திக்காக போடுவேன், ரைட் வென்ட்ரிகல் மசிலை தின்னாக போடுவேன். பட் ஐ நெவர் ஆஸ்ட் வை. ஓகே, பட் இஃப் ஐ ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங், நான் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் லெவலில் போயிட்டு ஒரு ஹார்ட்டினுடைய ஒரு ப்ராஜெக்ட், கார்டியாக் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஐ ஃபைண்ட் ஆல் தீஸ் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஏன் வந்து நம்ம கார்டியாக் மசில்ஸில் வந்து லெஃப்ட் மசில்ஸ் வந்து திக்காக இருக்குது, ஒய் நாட் ரைட்? ஏன் லெஃப்ட் மசில்ஸ்னுடைய வாட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த லெஃப்ட் மசில்ஸ்? நத்திங் லைக் ஜஸ்ட் லைக் தேட். எல்லாம் எது படைச்சிருந்தாலும் தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் தேட். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி லைக் ஒரு லைட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் பாஸ் பண்ணி போகும்போது இட் வில் பெண்ட். ஏன்னு கேட்டால் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். பட் ஒய் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்? ஒய் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்? இதே மாதிரியான விஷயங்கள் ஆன்சர் தெரிஞ்சால் ஐ எம் ஜஸ்ட் throwing out few questions from the competitive exams where they can answer it. The first question is, okay, ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு போட்டுக்கு மேலே உட்காந்துருக்கிறான், அந்த போட்டு வந்து ஒரு பாண்டில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா, அவன் பாண்டில் இருந்து வாட்டர் எடுத்து when he start drinking என்ன ஆகும்? பாண்டினுடைய வாட்டர் லெவல் குறையுமா, பாண்டினுடைய வாட்டர் லெவல் கூடுமா? ஓகே, இது இன் மை வியூ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ஆர்க்கிமிடிஸ் லாவை ப்ராப்பராக ஒரு குழந்தை படிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா he or she can answer it. பட் இந்த அப்ளிகேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் படிக்கலை அப்படின்னா she can't do that. Okay, பட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த JEE மெயின்ஸ் கொஸ்டின். அண்ட் சிமிலர்லி லைக் மெஷரிங் ஸ்கேல், நான் ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருக்கேன், அந்த ஸ்கேலில் வந்து ஒரு 1% எரர் இருக்குது. 10 சென்டிமீட்டரை நான் மெஷர் பண்ணேன்னா 10.1 வரலாம், 10.2 வரலாம். அதே ஸ்கேலை நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஏரியாவை மெஷர் பண்ணுறேன் அல்லது ஒரு வால்யூமை மெஷர் பண்ணுறேன்னா அதில் எந்த அளவுக்கு எரர் இருக்கும்? திஸ் இஸ் another interesting questions. ஓகே, குழந்தைக்கு வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது, ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A+B = C சொல்லக்கூடாது. C கொடுத்து B கொடுத்தா அது A கண்டுபிடிக்க தெரியணும், C கொடுத்து A கொடுத்தா தெரியணும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் ஒன் அதர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஒரு காலேஜில் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து 5 நியூஸ் பேப்பர் படிப்பாங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பரும் வந்து 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை நியூஸ் பேப்பர் வருது? ஓகே, and that one other questions like ISRO உடைய questions, but this comes as like JEE மெயின்ஸில் வரக்கூடிய questions. என்ன கொஸ்டின்னா, இது மாதிரி ஒரு ஏர்பிளைனில் இருந்து ஒரு டார்கெட்டை மிசைலை வச்சு ஹிட் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக அந்த டார்கெட் அடிக்கக்கூடிய சான்ஸ் 75%. 4 தடவை ஹிட் பண்ணால் 3 தடவை அடிக்கும், 1 தடவை மிஸ் ஆகும். அந்த டார்கெட்டை நான் கரெக்டாக கில் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அட்லீஸ்ட் 3 சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வேணும். அப்படிங்கும்போது நான் எத்தனை தடவை ஆக்சுவலாக ஹிட் பண்ணணும்? ஸோ திஸ் இஸ் லைக் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம குழந்தைங்க புக்ஸில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டெண்டில் படிச்சிருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை. ஓகே, பியாண்ட் த புக்ஸ் வி ஹாவ் டு திங்க். அண்ட் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ லைக் another physics example. A pressure cooker, okay, reduces the cooking time for food, right? Everybody knows that. நம்ம நார்மலாக குக் பண்ணுறதை விட ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சு குக் பண்ணும்போது குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகுது. வாய்? ஓகே, ஸோ that's a +2 questions, +2 competitive exams questions. So we have to find out an answer. அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வாட்டர்னால ஹீட் வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதா, அல்லது உள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டர்னால பாயிலிங் பாயிண்ட் ரைஸ் ஆகிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகுதா, ஆர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால ஆகுதா, அல்லது அந்த ப்ரெஷர்னால வந்து ஃபுட்டு வந்து க்ரஷ் ஆகுதா அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஹை ப்ரெஷர் crushes the food. Okay, so இப்போ when we say that high pressure crushes the food, வாட்டர் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும்? நம்ம பார்க்கலையா, ஒவ்வொன்றுமே நம்ம குக் பண்ணுறோம், வாட்டர் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை உள்ளே போட்டு நம்ம ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் ஏதோ ஒரு மீட்டோ வாட் எவர் இட் இஸ், வெஜிடபிள்ஸ், we just put inside a pressure cooker and let's heat it. What happens? It will destroy, right? So what happens really then? So அப்படிங்கும்போது high pressure is not an answer. Okay,
boiling point of water is getting high. Okay, that's answer. For example, நான் ஒரு ஹைட்டுக்கு ஒரு ஊட்டியில் போயிட்டு நான் வாட்டரை பாயில் பண்ணேன் அப்படின்னா 60-70 டிகிரியில் பாயில் ஆயிரும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா ஊட்டியில் லோ ப்ரெஷர் இருக்குது. லோ ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த வாட்டர் ரெடியூசஸ். ஸோ 60லே வந்து என்னுடைய வாட்டர் பாயில் ஆயிரும். அப்படிங்கும்போது நான் அந்த ஹைட்டில் வந்து நான் வந்து என்னுடைய வெஜிடபிளை குக் பண்ணாலோ மீட்டை குக் பண்ணாலோ இட் வில் நாட் பி ப்ராப்பர். ஓகே, பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் வந்து நம்ம எனர்ஜி லெவல் அந்த ஃபுட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடியது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட், ரைட்? எனிவே, ஸோ அகாடமிக் சக்ஸஸ்ங்கிறது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு மட்டும் இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய willingness to learn, then the parent support. It's not something like a financial support, but all through the career, academic career, they have to encourage the kids. If whatever they know, whatever they don't know, they have to, like, keep on monitoring and develop the kids. Similarly, teaching excellence. Okay, over the time, ஏன்னா முன்னாடி நம்ம டீச் பண்ண மெத்தடாலஜி வேறு, இப்போ டீச் பண்ணிக்கூட மெத்தடாலஜி வேறு. புக்ஸை பார்க்கும்போது வந்து சமச்சீர் புக்ஸாக இருக்கட்டும், என்சிஆர்டி புக்ஸாக இருக்கட்டும், ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஈவன் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியும் வந்து அதை நோக்கி தான் போகுது. ஏன்னா வெஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டிஸில் அதுதான் ட்ரெண்டு. ஓகே, ப்ராக்டிக்கல் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ஸ் தான் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுவேன், நாட் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆர் த டெஸ்கிரிப்டிவ் பேஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது நாட் ஓன்லி டீச்சர்ஸ், ஸோ அகாடமிஷியன்ஸ், ஸ்கூலிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து தே ஹாவ் டு ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் த அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய வியூவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் டு செட் அ கோல், வெரி கிளியர் கோல். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய குழந்தை வந்து ஒரு மியூசிக்கில் வந்து டாப்பாக வரும், தேட்ஸ் ஃபைன். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் அத்லெட்டில் வந்து டாப்பாக வரும், தேட்ஸ் ஃபைன். இட் டசன்ட் மேட்டர் விச் ஸ்ட்ரீம், பட் எந்த ஸ்ட்ரீம் எடுத்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து ஹையர் எக்ஸலன்ஸ், ஒரு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி, டாப் யூனிவர்சிட்டி இருக்கும். ஓகே, ஐ ஹாவ் டு ட்ரீம் ஃபார் தட் யூனிவர்சிட்டி. அந்த மாதிரியான கிளியரான வி ஹாவ் டு செட் த கோல். நாட் ஓன்லி தட், ஒன்ஸ் வி செட் த கோல் we have to understand. ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய குழந்தைகள்ட்ட இருக்கக்கூடிய டெஃபிஷியன்சிங்கிறத தான். நீ என்ன ஆகணும்? நான் டாக்டர் ஆகணும். நீ என்ன ஆகணும்? நான் இன்ஜினியர் ஆகணும். எப்படி ஆகுவேன்னு கேட்டேன்னா அதுக்குண்டான ஆன்சர் இல்லை. எந்த காலேஜ் போவேன்னு கேட்டால் அதுக்குண்டான ஆன்சர் இல்லை. வாட் இஸ் த டாப் யூனிவர்சிட்டி இன் இந்தியான்னு கேட்டால் அதுக்குண்டான ஆன்சர்ஸ் இல்லை. ஓகே, பட் அதே குழந்தைய, ஓகே, வாட் ஐ சே தட் ரிப்பீட்டட்லி, ஒரு கேக்கு குக் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இமிடியேட்டாக அதுக்கு தெரியுது கேக்கை எப்படி குக் பண்ணணுன்ட்டு. யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணுது, வீடியோ பார்க்குது, கேக்குக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன, யூட்டன்சில்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் த ப்ராசஸ், இருக்குதா இல்லையா, எங்கே போய் வாங்கணும், வாங்கிட்டு வந்து எவ்வளவு டைம் வந்து நம்ம குக் பண்ணணும், எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுது. அதே குழந்தை வந்து ஏன் ஒரு டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், இல்லாட்டி வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், இல்லாட்டி வெட்டினரி டாக்டர் ஆகணும், ஃபார்மாசிட்டிக்கல் போகணும், ஆர்ட்ஸில் போகணும், சயின்ஸில் போகணும், ஆர்கிடெக்சர் பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது அதுக்குண்டான டாப் என்ன, அதுக்குண்டான வே என்ன, அதுக்குண்டான பெஸ்ட்டு காலேஜ் என்னன்னு ஏன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னா எய்ம் இஸ் நாட் வெரி கிளியர். ஓகே, லைக் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு டார்கெட்டை செட் பண்ணுறோம், அதுக்குண்டான பாத் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ வி ஹாவ் டு செட் அ வெரி கிளியர் பாத் அண்ட் அதுக்குண்டான டிஃபிகல்ட்டிஸ் லெவல் தெரியணும். ஐ வில் ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். லைக் ஒரு ஒரு ஐஐடி லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்குண்டான டிஃபிகல்ட்டி என்ன நான் சொல்கிறேன். work for that. Okay, கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம அதுக்குண்டான ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்டே ஆன் ட்ராக் வாட் எவர் மேபி அண்ட் லுக் ஃபார் தட் அச்சீவ்மெண்ட். இஃப் நாட் ஹேப்பன்ஸ் தட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் அஸ், ரைட்? ஐ வில் ஜஸ்ட் த்ரோ யூ அண்ட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் இது இட்ஸ் அப்ளிகபிள் டு டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து நான் வந்து சயின்ஸில் பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் இந்தியாவில் அப்படின்னு சொன்னேன்னா தே ஹாவ் டு லுக் ஃபார் ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர். ஓகே, விச் இஸ் த நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூட் இன் சயின்ஸ். அதுக்குன்னு எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது, தே ஹாவ் டு கிராக் இட். If some kids want to be like, நான் வந்து I want to top in management அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி இந்தியாவில் 20 பிளேசஸில் இருக்குது. I will give a geographical map in next slide. Okay, அதில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரீம் பண்ணி they have to work for that. If it's like a medical doctors, okay, நீட்டை சர்டனாக கிராக் பண்ண முடியும். பட் வாட் இஸ் த டாப்பஸ்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ், ரைட்? ஸோ 15 பிளேசஸில் இந்தியாவில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. another few பிளேசஸில் வந்து இட்ஸ் இன் த பிளானிங். we have to set the dream. அண்ட் டெக்னாலஜியில் நான் டாப் ஆகணும் அப்படின்னா ஐஐடிஸ், இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ், வேர் யூ கேன் see that like அப் டு டேட் டெக்னாலஜி இருக்குது, லீடிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க, எக்ஸலண்ட் அகாடமிக் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது, ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, அம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது, வேர் தி கேன் என்ஜாய் அண்ட் லேர்ன். இட்ஸ் நாட் சம்திங் லைக் என் குழந்தை அப்படியே ஒரு படித்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மிஷினாகி ஐஐடி உள்ளே போயிட்டு அப்படியே மிஷின் ஆகிட்டு வருவாங்கன்னு இல்லை. when I was in IIT environment, that's totally different. ஏன்னா படக்கூடிய கஷ்டத்துக்கு என்ஜாய்மெண்ட்டுங்கிறது ஐஐடியில் வந்து பண்ணுறாங்க. ஓகே, பிகாஸ் they get the respect, they get freedom, they get lot of opportunities, they get world standard best facilities. ஓகே, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதனால் எதை எய்ம் பண்ணாலும் சரி we have to look for the best institutes.
சிமிலர்லி டெக்னாலஜிக்கு இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லும்போது என்ஐடிஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் அரௌண்ட் லைக் 31 பிளேசஸில் இருக்குது. தென் என்னுடைய குழந்தைய சயின்ஸில் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் 7 பிளேசஸில் இருக்குது. அண்ட் ஃபேஷன் டெக்னாலஜியில் போகணும் அப்படின்னா சம்திங் அபவுட் 20 பிளேசஸில் இருக்குது. நிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி. ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் லுக் ஃபார் ஐஎஸ்ஐஸ். ஓகே, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் 3 பிளேசஸில் இருக்குது. அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சயின்ஸில் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஐஎஃப்ஆர், டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச். அண்ட் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் போகணும் அப்படின்னா தேர் ஆர் சர்டன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூட்ஸ் வேர் தே கேன் என்ரோல் ஃபார். ஐஎம்யூஸ், இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் இருக்குது. சிமிலர் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்? ஸோ this is the geographical map. For example, ஐஐடின்னு சொல்லி ட்ரீம் பண்ணும்போது இந்தியாவில் இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ். ஓகே, ஐஐடி மெட்ராஸ் இருக்குது நமக்கு நியராக, ஐஐடி பாலக்காட். ஸோ there are several institutes with 7 leading institutes. Similarly, like NITs இந்தியாவில் 31 பிளேசஸில் இருக்குது. Similarly, எய்ம்ஸ் இந்தியாவில் 15 பிளேசஸில் இருக்குது, ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ். ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ லுக் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இந்தியாவில் 20 பிளேசஸில் இருக்குது. அண்ட் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் 7 பிளேசஸில் இருக்குது. லுக் ஃபார் தட். ஃபார்மாசூட்டிக்கல் மெடிக்கல் ரிசர்ச், மெடிசின் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் நைப்பர்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் இன் 7 பிளேசஸ். ஓகே, சிமிலர்லி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் லீட் ஆகணும் அப்படின்னா 25 பிளேசஸ், IIITஸ்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன் அண்ட் பிளானிங் ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஐ ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் யூ அ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். தீஸ் ஆர் த லீடிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இன் இந்தியா. இதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் இருக்குது, சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு லுக் ஃபார் தேட், வி ஹாவ் டு எக்ஸல் அவர் கிட்ஸ், ரைட்? So these are some specialized institutes, whether in one in number or many in number. For example, IISc Bangalore, Raman Research Center for Physics, Electronics Research, Journalism, Hotel Management, Atomic Research, okay, Neurologist and Psychology, Astrophysics, Tuberculosis, Leather, and Advanced Scientific Research. So there are many. Okay, right. So once நம்ம இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்ஸை வந்து நம்மளுடைய ட்ரீமாக வச்சுருந்தா வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? ஓகே, திஸ் இஸ் லைக் நாட் சம்திங் என்னுடைய குழந்தை வந்து ஓகே 10th முடிச்சுட்டு +1 வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு நினைக்கக்கூடாது. லைஃப் இஸ் லைக் அந்த குழந்தையினுடைய ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா சின்ன வயசுலேயே ட்ரீம் பண்ணி அதை நோக்கி ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகணும். இட்ஸ் நாட் சம்திங் வி ஆர் புஷிங் டு த த்ரோட். தே ஆர் டேக்கிங் அப் ஆன் தேர் ஓன் ஹேண்ட் அண்ட் தே ஆர் நர்ச்சர் ஃபார் தேட். அவங்க வந்து அவங்களே விரும்பி எடுத்து வந்து பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது? வாட் வி நோ இஸ் நீட். வாட் வி நோ இஸ் லைக் +2 மார்க்ஸை வச்சு போகக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜஸ், ரைட்? பட் தெர் இஸ் ஸோ மெனி அவுட் தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும் அல்லது சயின்ஸில் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா கேவிபிஐ எக்ஸாம் இருக்குது, ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர். நெஸ்ட் எக்ஸாம், ஓகே, விச் இஸ் ஃபார் சயின்டிஃபிக் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. அண்ட் ஜேஇ மெயின்ஸ் அண்ட் ஜேஇ அட்வான்ஸ் ஃபார் ஐஐடி அண்ட் ஜேஇ மெயின்ஸ் ஃபார் என்ஐடி. Similarly, some specialized institute like a VIT exams, Birla Institutes and Banaras Hindu University. இது ஃபுல்லாக வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு. இஃப் ஐ ட்ரீம் ஃபார் மெடிக்கல், நீட் எக்ஸாம், எய்ம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், ஓகே, வெட்டினரி சயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், ஜிப்மர் நீட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. Similarly, if I dream for mathematics and statistics, ISI exams and Chennai Mathematical Institutes, okay, it's the best institute for mathematics in India. So similarly, law இருக்குது, CLAT, LSAT, ILET, NIFT, fashion technology, design, so there are many there, okay. எது பொண்ணை நம்ம ட்ரீம் பண்ணுறோம் அண்ட் வி ஆர் மோட்டிவேட்டிங் as a parent, we will motivate as a teacher, okay, so that they will drive for it, right? ஸோ இதே மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஒன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணோம், ஓகே, இந்த குழந்தைய நம்ம வந்து அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸுக்கு வந்து இந்த டைரெக்ஷன் நோக்கி ட்ரீம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது we have to change our way of mode of teaching, okay. நம்ம வந்து சோஃபார் லைக் ஒரு 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 ஸ்டேட் லெவலில் நம்ம அசியூம் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் டெஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பேன், டெஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர்ஸ் எழுதணும், அல்லது அப்ஜெக்டிவ் டைப் இருக்கும், we have to pick 4 to 1 அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் வந்து இட் கோஸ் மச் பியாண்ட் தேட், ஓகே. தே டோன்ட் திங்க் லைக் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேட்டர்னுங்கிறத விட வந்து டு த எக்ஸ்டென்ட் பாசிபிள் தே வுட் லைக் டு இன் அ சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் தே வுட் லைக் டு டார்ச்சர், ஓகே. ஏன்னா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது எய்ம்ஸ் வந்து என்னுடைய ட்ரீம் அப்படின்னு வச்சேன் அப்படின்னா இப்போது இந்த வருஷம் குழந்தைகள் எழுதுன பார்த்தோன்னா 4 lakhs எழுதுதுங்க. ஆனால் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து 1200, ஓகே. 4 lakhsல இருந்து 1200 ஃபில்டர் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஷுட் ஹாவ் ரேதர் இன்டர்ரொகேஷன்ஸ், ஓகே. அந்த குழந்தைங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நான் வந்து டார்ச்சர் பண்ணி அவுட்புட் எடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை செட் பண்ணணும். ஸோ மல்டி ஃபேஸட்டடாக இருக்கணும்,
ஓகே, குழந்தைங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, நீ ஸ்ட்ரைட் ஆன்சர்ஸாக நீ கேட்டால் நான் பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு இல்லாமல் ஆன்சரை கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்டால் சொல்லணும். 4 ஆன்சரை கொடுத்துட்டு ஒரு ஆன்சரை கேட்டால் சொல்லணும். 4 கொடுத்துட்டு அதில் 2 கரெக்ட் ஆன்சரும் கேட்டால் சொல்லணும். ஓகே, ஆன்சரே கொடுக்காம கேட்டாலும் சொல்லணும். ஸோ 4 to 4 மேப் பண்ண சொன்னால் அதையும் சொல்லணும். தெர் ஆர் செவரல் வேஸ் தே டெஸ்டட். உதாரணத்துக்கு பார்க்கும்போது ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் புட் இன் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஒன் ஃபேஸஸ் நார்த், ஒன் ஃபேஸஸ் சவுத், பட் தே ஹாவ் டு சி ஈச் அதர். அப்படிங்கும்போது டிப்பிக்கலாக நம்ம பிரெயின் எப்படி திங்க் பண்ணும், ஒருத்தங்க வந்து நார்த்தை நோக்கி இருக்காங்க, ஒருத்தங்க வந்து சவுத்தை நோக்கி இருக்காங்கன்னு திங்க். பட் தேர் கேன் பி அ வே. ஓகே, ஸோ ஒரே நேரத்தில் நான் வந்து ஒருத்தர் ஃபேஸ் ஈச் அதர், அட் த சேம் டைம் ஐ சி நார்த் அண்ட் அனதர் சி சவுத். ஸோ டிப்பிக்கல் பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங்கிறத விட வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து குழந்தைய வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும். அதர் டைப் கொஸ்டின்ஸ் லாங் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி அதை பார்ட்ஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே வந்து பிடி மச் பிரெயின் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிரும். அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை வந்து என்ன செய்யணும்னா குழந்தைகளை இருந்தே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும். தேர் கேன் பி லைக் so many data out there. ஏன்னா that's what we are doing in industry. ஓகே, உதாரணத்துக்கு நான் என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் ஏர்பிளேன் கம்பெனி. ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு பறக்குது அப்படின்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சென்சார்ஸ் வந்து ஏர்கிராஃப்டில் இருக்குது. அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சென்சார்ஸும் டேட்டா கொடுக்குது. அவ்வளவு டேட்டாவையும் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் would be like a 10 and 12 GBs of data in a single ride. அந்த டேட்டாவில் முக்கியமான டேட்டா என்ன அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு குயிக்லி பார்ஸ் இட். ஓகே, எது முக்கியமோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிவிட்டு எது முக்கியம் இல்லையோ we have to throw it out. சிமிலர்லி லைக் லாங் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் அதுதான். கொஸ்டின்ஸில் நம்பர்ஸ் இருக்கும், கொஸ்டின்ஸில் கான்செப்ட் இருக்கும், அண்ட் கொஸ்டின்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும். அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு we have to neglect that. அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ். தென் இம்பரேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, கேட்டால் வந்து எஸ் நோன்னு சொல்கிறத விட they have to think beyond. உதாரணத்துக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பியர்னுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா என்ன சொல்ல தெரியும், ஸ்பியர்னுடைய வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன சொல்ல தெரியும், ஸ்பியர்னுடைய ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ண தெரியும், ஸ்பியர்ஸ்னுடைய டயாமீட்டர் ரிலேஷன்ஸ் தெரியும். பட் அந்த ஸ்பியரை வந்து ஒரு 1% என்லார்ஜ் பண்ண என்ன ஆகும், அந்த ஸ்பியரை வந்து 1% ஷ்ரிங்க் பண்ண என்ன ஆகும், இந்த மாதிரியான அடிஷ்னல் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் வந்து குழந்தைங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே, தோஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் இம்பரேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். தென் லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ், ரைட், லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ். இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதுதான் வந்து அவுட்புட் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடிய நிறைய கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் தென் த நெகட்டிவ் அண்ட் டபுள் நெகட்டிவ், திஸ் இஸ் மோஸ்ட் டார்ச்சரிங் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஹேண்டில் பண்ணும், நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னு வரும்போது நாட் மெனி கிட்ஸ் ஹேண்டில் இட் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, அந்த மாதிரி நேரத்தில் we have to train them. Okay, உதாரணத்துக்கு நான் if I become a teacher I will open a school, this is a positive statement. பட் அவங்க கேட்குறது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லு. they have given 4 of that. ஏன்னா குழந்தைங்க நெய்தர், நார், எய்தர் இதே மாதிரியான விஷயங்கள், ரேதர் இதே மாதிரியான விஷயங்களை வந்து குழந்தைங்க வந்து அக்வாண்ட் ஆகணும். அப்படின்னா தான் என்ன சொல்ல வராங்க, நான் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுங்கிறத வந்து குயிக்காக சொல்ல முடியும். தென் assertion and reason type questions. Okay, this is very very like getting attractive these days. For example, statement A கரெக்டாக இருக்கும், ஸ்டேட்மெண்ட் B கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, குழந்தைக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏனா ஏயை கரெக்டுன்னு பிக் பண்ண தெரியும், ஸ்டேட்மெண்ட் பினா பின்னு பிக் பண்ண தெரியும். தேர்டாக என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஏக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் பிக்கு உண்டான ரிலேஷன் என்ன, ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ வந்து கரெக்டு, ஸ்டேட்மெண்ட் பி வந்து கரெக்டு, அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் த ரைட் ரீசன் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ. ஓகே, அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லும்போது தான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அதுக்குண்டான ரீசனும் வந்து நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியுங்கிற மாதிரி தோணும். ஓகே, நாட் ஓன்லி தேட், தெர் இஸ் அ டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப் ஆன்சர்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் 4 கொடுத்து 1 கரெக்டாக கேட்குறது, மல்டிபிள் செலக்ட் கொஸ்டின்ஸ் 4 கொடுப்பாங்க, கொடுத்துட்டு மோர் தென் 1 கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்க. அது 1ஆக இருக்கலாம், 2ஆக இருக்கலாம், 3ஆக இருக்கலாம், 4ஆக இருக்கலாம். ஓகே, இது வந்து திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் அ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் த கிட்ஸ். தென் த இன்டீஜர் டைப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும், ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு நியரஸ்ட் நம்பருக்கு ரவுண்ட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும். லிஸ்ட் மேட்ச் கொஸ்டின்ஸ், வாட் வி டூ தட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். அண்ட் பேராகிராஃப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ், குழந்தைங்க வந்து லாங் பேராகிராஃபை ரீட் அவுட் பண்ணணும், அதில் இருக்கக்கூடிய ஜிஸ்ட் எசன்ஸை வந்து அப்சார்ப் பண்ணணும். தென் தே ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். ஸோ நம்ம டீச் பண்ணும்போது இந்த அவென்யூவையும் வந்து வி ஹாவ் டு ஹேண்டில் இட், வி ஹாவ் டு டேக்கிள் இட், ரைட். ஸோ ஆஸ் ஐ செட் லைக் ஐ வில் கிவ் அண்ட் ஏன் இப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இது வந்து வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ் இன் ஐஐடிஸ். ஒரு குழந்தை ஐஐடி போகணும்னா அதுக்கு உண்டான டிஃபிகல்ட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆஃப்டர் +2, ஸோ லைக் 10 lakh கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியர் ஃபார் ஐஐடி. ஓகே, ஜேஇ மெயின்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு 10 லட்சம் குழந்தைங்க, அந்த 10 லட்சம் குழந்தைங்கிறது வந்து டோட்டல் இந்தியாவினுடைய +2 பாப்புலேஷனில் 6%. அந்த 10 லட்சம் குழந்தைகள் வந்து ஜேஇ மெயின்ஸ் அப்பியர் பண்ணுது. ஆனால் வாட் தே வாண்ட் இஸ் 2.5 lakhs. ஐஐடி உள்ளக்க
ஐஐடியினுடைய எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா 2.5 lakhsக்குள்ளே இருக்கணும். எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவே என்ன அப்படின்னா 2.5 lakhsக்குள்ளே நீ வந்தால் இந்த எக்ஸாமை எழுதலாம். இஃப் நாட் யூ ஆர் நாட் குவாலிஃபைட் ஃபார் தட். ஸோ தோஸ் ஹூ கிராக் அவுட் ஆஃப் 10 lakhsல வந்து 7.5 lakhs கிட்ஸுக்கு வந்து ஐஐடிக்கு எக்ஸாமுக்கு உட்காரக்கூடிய சான்ஸே கிடைக்கிறதில்ல. ஒன்லி 2.5 lakhs கெட் தட். அந்த 2.5 lakhsல 10% 20 or 25,000க்கு மட்டும்தான் ரேங்கே கொடுக்குறாங்க. ரிமைனிங் 2,25,000க்கு வந்து ரேங்கே எக்ஸாம் எழுதுன ரிசல்ட்டே வரல. கிட்டத்தட்ட pretty much like that. ஓகே, ஸோ 20 to 25,000 தான் ரேங்கே கொடுக்குறாங்க. அந்த 20 to 25,000 ரேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ஐஐடி கிடைக்கிறது இல்லை. ஒன்லி லைக் ஐஐடிஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஹேஸ் அபவுட் 23 ஐஐடிஸ் ஆல் டுகெதர் ஹேஸ் அபவுட் 10,000 சீட்ஸ். ஓகே, ஸோ 20-25,000ல் ஒன்லி 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் வந்து ஐஐடியே கிடைக்குது. அண்ட் அதுலேயும் நான் வந்து படித்தா ஒரு குவாலிட்டியான ஐஐடியில் தான் படிப்பேன். 23 இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருந்தாலும் டாப் 7 ஐஐடிஸில் தான் வந்து நான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். அப்படின்னா ஷுட் பி இன் த ரேங்க் ஆஃப் 3,000 to 4,000. ஓகே, அண்ட் அதுலேயும் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிப்பேன், நான் மெக்கானிக்கல் தான் படிப்பேன், எலக்ட்ரிக்கல் தான் படிப்பேன்னு ஒரு கண்டிஷன் வச்சுட்டுனா யூ ஹாவ் டு பி இன் த ரேங்க் ஆஃப் 500 or 1,000. ஸோ ஜஸ்ட் நேவிகேட் பண்ணி பாருங்கள். 10 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியர் பண்ணுறாங்க, 500 ரேங்க்குள்ளே வரணும். ஓகே, இந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஐஐடிக்கு போகிறதுக்கு இதே மாதிரி ஐ கேன் மேக் இட் ஃபார் எய்ம்ஸ் எக்ஸாம். ஏன்னா எய்ம்ஸுக்கு 3 lakhs அப்பியர் பண்ணுறாங்க, ஃபைனலாக 1,200ல் வந்து நிற்குது. சிமிலர்லி ஃபார் த கிளாட் எக்ஸாம், சிமிலர்லி ஃபார் எனி எக்ஸாம்ஸ் வாட் வி திங்க் இன். ஓகே, எந்த ஒரு நோக்கி போனாலும் காம்படிஷன்ஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் காம்படிஷன் இந்த லெவலில் இருக்கணும். வி ஹாவ் டு கிராக் இட். அப்போ அந்த குழந்தைய ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு டூ இட், நர்ச்சர் இட் ஃப்ரம் லைக் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட். ரைட், ஃபைன். ஸோ என்ன மாதிரியான பாத்தை வந்து இந்த குழந்தைக்கு நம்ம வந்து டிராஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் சம்திங் லைக் புஷ் டு த நாயகன். ரிப்பீட்டடாக சொல்லும்போது குழந்தை வந்து நீ 10th முடிச்சிட்ட, இன்னும் 2 வருஷம் நீ வந்து ஜேஇக்கு தான் படிக்கணும், நீ நீட்டுக்கு தான் படிக்கணும், கோச்சிங் போ, ஸ்கூலில் போ, எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணு, மார்னிங் 2 hours படிக்கணும், ஈவினிங் 2 hours படிக்கணும். நாட் லைக் தட். இஃப் யூ புஷ் இட் டூ ஹார்ட் அது வந்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிஷியல் கிடையாது. அது வந்து அதே இல்லாமல் குழந்தை வந்து தானே வந்து தே ஹாவ் டு மேக் அ பாத். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இதுதான் என்னுடைய ட்ரீம், வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ. ஃபஸ்ட் ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட் டு ஸ்டடி. நான் படிக்கணும். ஓகே, எதுக்காக? ஐ ஹாவ் டு என்ஜாய் இட். நான் அதனுடைய கான்செப்ட்ஸை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது, அந்த லேர்னிங் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது மூலமாக என்னுடைய பிரெயின் வந்து இட் என்ஜாய்ஸ் தட் நேச்சர். ஓகே, எப்படி வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு அப்துல் கலாமை வந்து அந்த சீஷோருக்கு கூட்டு போயிட்டு ஒரு ட்ரிப்பு மாதிரி கூட்டு போயிட்டு வந்து பேர்ட்ஸை விஷுவலைஸ் பண்ண உடனே இந்த பேர்டு வந்து பறக்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஏன் பறக்குதுங்கிற அந்த ஆராய்ச்சி வந்து அவரை வந்து ஒரு ஏரோடைனமிக் சயின்டிஸ்டாக மாற்றுச்சு. லேட்டர் ஹீ இஸ் லைக் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லைக் சீனியர் மோஸ்ட் எஜுகேட்டர் மிசைல் மேனாக மாற்றுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஜிஸ்ட்டு வேணும். குழந்தைங்க அதை பார்த்த உடனே ஐ வாண்ட் டு லேர்ன், ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் தேட். அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவை க்ரியேட் பண்ணணும். இட் ஹேஸ் டு பில்ட் அவங்களுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து தே ஹாவ் டு டூ இட். தென் லேர்னிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா எல்லாத்துக்கும் ரீசன் இருக்கணும். தே ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்டுவல். ஈச் அண்ட் எவரி கான்செப்ட் தெர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் இட். அந்த ரீசனை தெரிஞ்சு குழந்தைங்க வந்து லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வரும். தென் தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, ஏன்னா நம்ம எவ்வளவோ சப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம், ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸையும் பார்க்குறோம். நம்ம +2 எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து 10 chapters இருக்குது அப்படின்னா 10 chaptersலையும் வந்து ஈக்குவலாக கொஸ்டின் கேட்குறது இல்லை. சம் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், சம் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். சிமிலர்லி ஃபிசிக்ஸ், சிமிலர்லி கெமிஸ்ட்ரி. அப்படிங்கும்போது வி ஹாவ் டு பிளான் அ ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ எதை ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, எதை வந்து லேட்டராக வந்து கவர் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி சின்சியர்லி டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, தட்ஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாமே வந்து ஒரு டீச்சர் அவங்க ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டராக வந்து இம்பைப் பண்ணணும். பட் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து இதை தே ஹாவ் டு டேக் இட் இன் தேர் ஹேண்ட், தே ஹாவ் டு டூ இட். தென் ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரசி. ஏன்னா டு த லைக் ஜேஇனுடைய கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை எய்ம்ஸ்னுடைய நீட்னுடைய கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம். வெளியில் வந்து சொல்லக்கூடிய குழந்தை எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எனக்கு தெரியும், கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. இட்ஸ் நாட் அபவுட் தேட். ஓகே, எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணுங்கிறது ப்ராக்டிஸ் சர்டன்லி ட்ரூ. அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நாம் அதிகமாக பார்த்த ஜேஇனுடைய கொஸ்டின்ஸ், நீட்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்னுடைய கொஸ்டின் நம்பினா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு 5 different வேஸில் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும். ஒரு வேல ஆன்சர் கொண்டு தான் எனக்கு 1/2 hour ஆகுது, அனதர் வேல கொண்டு போனால் 3 to 5 seconds என்னால் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, உதாரணத்துக்கு எனர்ஜி பிரின்சிபல். எனர்ஜி பிரின்சிபலுக்கும் நம்ம படிக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. பட் வாட் ஐ நோ, எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்ட் அப்படிங்கிற அந்த இதில் நான் வந்து ரொம்ப ஃபர்மாக டெசிஷனாக இருந்தேன் அப்படின்னா
ஏதோ ஒரு மிஸ்பிஹேவியரை நாம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அவங்க டெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா இது நடக்க சான்ஸே இல்லை. ஆஸ் பர் த ஃபிசிக்ஸ், ஆஸ் பர் த சயின்ஸ், திஸ் cannot happen. In a single 3 to 5 செகண்ட்ஸில் வந்து என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இஃப் நாட் we have to try keep on. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். certainly own notes creations. Okay, அதான் வந்து we have to encourage very strongly to the kids. Okay, ஏன்னா exhaustive syllabus, exhaustive pattern, exhaustive questions, அவங்க ஓன் நோட்ஸ் எடுத்தால் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நோட்ஸ் எடுத்திருந்தா கூட இதை நான் அந்த சினாரியோவில் நான் எந்த மைண்ட் செட்டில் உட்காந்து எழுதினேன், என்ன லேர்ன் பண்ணியிருந்தேங்கிறத வந்து ரீகால் பண்ண முடியும் பிரெயினால். ஓகே, இஃப் நாட் லைக் வாட் வி ஆர் சீயிங் ரைட் நோ, யூடியூப்னுடைய வீடியோவை நேவிகேட் பண்ணுறதோ இல்லை ஆப்னுடைய வீடியோவை நேவிகேட் பண்ணுறதோ, எஸ் இன்ஸ்டண்ட்டாக குட் ஃபீல் வரும், இன்ஸ்டன்ட் லேர்னிங் வரும், பட் லேட்டர் பாயிண்ட் இன் டைம் இட் டசன்ட் ஹெல்ப். Rather they have to sit and take their own notes, they have to enjoy it, they have to know the reason for taking that notes. Finally stay healthy. Okay, this is much more important than all of it. So இதெல்லாம் ஒரு pretty much ஒரு பிளானாக சேரும்போது we can see the success in kids. Okay, this is not something we have to force it, this is something they have to take it their own, and parents and teachers have to facilitate. Right, fine. And preparation materials, of course all of you know that, but since like ஒரு significance காண்டி நான் சொல்கிறேன், certainly books are much more important. Okay, and புக்ஸ்லேயும் சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம டிப்பிக்கல் வேல நேவிகேட் பண்ணாமல் இது ஏன் எதுக்குங்கிற மாதிரி கேட்டு லாட் ஆஃப் ப்ளூ பாக்ஸஸ் இருக்கும், ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் இருக்கும், எல்லாத்தையும் we have to take up and learn. Right, then the reference materials, we have to go beyond books and look for that standard other materials, and lot of questions they have to experience in their life. Okay, எந்த மாதிரி கேட்குறாங்களோ எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். and mock-up exams, they have to periodically they have to test themselves. Okay, நான் இதை படிச்சிருக்கேன், என்னால் வந்து இது பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும், நான் இதை லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன், புதுசான லேர்னிங் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். they have to do that. Okay, then of course there is a huge amount of materials இருக்குது, but you have to tap it very என்ன சொல்கிறது, ஒரு சின்சியரான வேல, ரொம்ப டிசிப்ளினான வேல வந்து we have to learn from that. and finally taking own notes. Okay, ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வேஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் there can be good chances. Right, okay, so I will stop here and I will show some practical oriented educations. ஏன்னா வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் தியரட்டிக்கலாக பண்ணாலும் சரி தான், the kids enjoy when it's a practical. Okay, இது வந்து என்னுடைய பர்டிகுலர் எஃபர்ட்டுங்கிறத விட வந்து as a company, as a team we are doing it as a part of EduLab. and what we are thinking really is that ஒரு கான்செப்டை வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நார்மலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதை விட அந்த குழந்தைக்கு அந்த கான்செப்டை வந்து அவங்களே என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. உதாரணத்துக்கு ஜியோமெட்ரி வித் மேக்னெட்ஸுங்கிற இந்த கான்செப்ட்டு. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பாசிபிள் டு ஸ்லைட்லி நேவிகேட், கொஞ்சம் அதை மூவ் பண்ண முடியுமா? ஸ்லைட் அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் அப்போ that would be fine. Right, ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, உதாரணத்துக்கு ஒரு மேக்னெட்ஸு சேம் போல்ஸை வச்சு இது பண்ணிவிட்டு அந்த மேக்னெட்ஸை நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது வாட் இட் ஹேப்பனிங் ரியலி தெர் இஸ் அ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ். பட் இப்போ பாருங்கள், 3 மேக்னெட்ஸ் சேரும்போது இட் நைஸ்லி ஃபார்ம் அ ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஸோ வென் வி மேக் இட் 4 இட் நைஸ்லி ஃபார்ம் அ ஸ்கொயர். இது வந்து பியாண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட். ஓகே, பியாண்ட் மேக்னெட்டிக் கான்செப்ட். ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்டும் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸும் வந்து எப்படி சிங்க் ஆகுதுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ ஹியர் லைக் அது இது ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இஃப் ஐ மூவ் இட் ஸ்லைட்லி இட் ஃபார்ம்ஸ் அ நைஸ் பென்டகன். ஸோ இஃப் ஐ பிளேஸ் அ 6th one again ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன். ஏன்னா சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இட் வில் நாட் சேஞ்ச். ஈக்குவலிபிரியம்னா ஈக்குவலிபிரியம் தான். ஸோ அதை மட்டும். ஸோ இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் மூவிங் தட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ நைஸ் ஹெக்ஸகன். ஓகே, அது வந்து ரேண்டமாக கூட அது ஃபார்ம் பண்ணலாம். பட் வை தே ஃபார்ம் இட் இன் அ நைசர் வே, there is a physics behind that, there is a mathematics behind that. Okay, so similarly when I take out one by one, it realigns back, it forms a pentagon, it forms a square, so it forms a triangle. Right, so this is one way we interestingly இது பண்றதுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லையா. ஸோ இதே மாதிரியான விஷயங்களை வந்து the kids can enjoy. Okay, second one is that what I brought in here, let me show you to you, like binomial cube. குழந்தைக்கு சொல்லும்போது this is a trinomial square, a plus b plus c whole square அப்படிங்கிறத சொல்கிறத விட, okay, மெமரைஸ் பண்ணுறதை விட, what is a plus b plus c square? So what we see that on the x axis
there is ஒரு ஸ்கொயர், பெரிய ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கோம், அதனுடைய லென்த்தை 3ஆக கட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு பார்ட் ஏ, ஒரு பார்ட் பி, ஒரு பார்ட் சி. சிமிலர்லி அந்த ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் அதே மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம். வாட் வி கெட் அவுட் ஆஃப் இட், ஓகே, இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவாக பார்க்காம ஒரு ஏரியாவை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, லைக் வாட் வி சி லைக் ஏ இன்ட்டு ஏ இஸ் ஏ ஸ்கொயர். Similarly, like b into b is equal to b square. So இது எல்லாத்தையும் நம்ம put together போட்டோம் அப்படின்னா we will get all these pieces. We will get 2ab, so we will get 2bc, and similarly we will get 2ca. Okay, so this is a wonderful way. நம்ம இதை present பண்ணும்போது இதே குழந்தைகிட்ட நான் கேட்குறேன் a plus b plus c plus let me make it like a till z and the whole square. அந்த குழந்தையால் visualize பண்ண முடியும். All the diagonals are the a square, b square, c square up to z square. Off diagonal terms, what I am getting it 2ab, 2bc, 2ca, so it goes on like that. Okay, நம்ம present பண்ணும்போது கொஞ்சம் practical wayல பண்ணும்போது certainly they appreciate and they enjoy it. Okay, so before getting into like this concept, I will just show another one. நம்ம குழந்தைகிட்ட டீச் பண்ணும்போது லைட் டீச் பண்ணுவோம், கலர்ஸ் டீச் பண்ணுவோம், மிக்சிங் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து டீச் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் வி சி இந்த பெயிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி, லைக் பெயிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் நம்ம கேட்டால் கூட தே ஆர் நாட் லைக் அவ்வளவு அவங்க கேன் வச்சு ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு கேன் வைக்கிறது இல்லை. தே ஹாவ் அ பிரைமரி கலர்ஸ், தே பிளண்ட் இட் அண்ட் தே ஷோ இட் டு யூ. ஓகே, உதாரணத்துக்கு ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் அ டிஸ்க் லைக் தட் விச் ஹேஸ் yellow and blue. ஓகே, நான் இந்த டிஸ்கை இப்போ கீழே வச்சு நான் ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் வில் கிவ் யூ அ க்ரீன் கலர். Okay, so the kids can enjoy it like this. Similarly, like I have another disc which has a red and blue. If I like rotate it, you can see the purple color. Okay, so there are easy ways we can show that mixing of colors. அப்படிங்கும்போது குழந்தை வந்து okay, there is a principle around that. Principle primary colors வச்சு என்னால் secondary colors create பண்ண முடியும், secondary colors வச்சு என்னால் tertiary colors create பண்ண முடியும், mixing of colors வச்சு என்னால் million colors வந்து create பண்ண முடியும். Okay, so what we have here is like red and white, we can get the pink. And finally, so this is a WebGR in a crude way, like all 7 colors are there. If I start rotating it, okay, you will see the white color. All 7 colors இருக்குது, but இது rotate ஆகும்போது what they really see is a white color. Okay, these are the interesting pieces we have to motivate the kids and make it learn. Okay, another one is a very very simple thing. So I have few more pieces, but as a teacher, as a parent, we have to try it out. Okay, like these are the geometrical concepts what we see, that pentagon, hexagon, and triangular prisms. இது பண்ணுறதுக்கு பெரிய எஃபர்ட் இல்லை இல்லையா? ஒரு ஸ்டிக்கு, நம்ம இந்த டூத் பிக்கினுடைய ஸ்டிக்கு, ஸ்மால் ரப்பர் பேண்ட், அதை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம். பட் இதை விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது கிட்ஸினுடைய லேர்னிங்கில் வந்து மெனி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, தென் and I will show you that I will just play on the left hand side what we see here. நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிற மாதிரி டீச் பண்ணுவோம் குழந்தைகள்கிட்ட. ஓகே, வாட் வி ரியலி இன்டென்ட் தட் ஒரு காயில் வழியாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து மேக்னடைஸ் ஆகுங்கிறது. ஸோ இங்கே வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு போல்டில் வந்து நான் வைன் பண்ணியிருக்கேன் காப்பர் ஒயரை. நான் இப்போ டச் பண்ணி பார்க்குறேன், இட் டசன்ட் அட்ராக்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த பீஸ், வெரி சிம்பிள் ஒன். ஓகே, பட் அதே நேரத்தில் நான் வந்து இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு பவர் சப்ளை கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த காயிலில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும்போது இட் கெட் மேக்னடைஸ்ட். ஓகே, மேக்னடைஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வாட் வி கேன் see here. Theoretically, நம்ம keep on like telling it to that. Instead, we will have to say it in a very practical way. It doesn't like cost many thing or இது நம்மளோட எஃபர்ட்ல. If not teachers, there are like materials available இருக்குது, we can explore this. But ultimate aim என்ன அப்படின்னா, we have to motivate the kids for the practical learning. So this is one other thing which I bring in, like a DC motor னு சொல்லுவாங்க. Okay, நம்ம மோட்டார் கான்செப்ட் சொல்லுவோம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், தே ரிப்பல் ஈச் அதர், ஸோ இட் ரொட்டேட்ஸ். தட்ஸ் வாட் வி சி. ஃபேன் ஹியர், மிக்ஸி, வாட் எவர் வி சி, கிரைண்டர், வாட் எவர் ஒர்க்ஸ் இன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் மோட்டார் follows this principle. Okay, so I don't want to get into much detail, but what you see here, like ஒரு காப்பர் காயில் இருக்குது, அந்த காயிலில் நான் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தேன்னா மேக்னடைஸ் ஆகும். what we have seen on the left hand side. Similarly, அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்னொரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சேம் போலாக இருந்துச்சுன்னா ரிப்பல் பண்ணும். ரிப்பல் பண்ணுறதுனால ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி சி. ஓகே, யா, ஸோ வித் திஸ் வீடியோ ப்ராப்ளி ஐ வில் ஸ்டாப். So we have to motivate this kind of learning, not like every day, but if we can do it like a small pieces, like நம்மளுடைய little bit interestல
நம்ம இதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலை க்ரியேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா certainly the kids can enjoy it. Once they understand this learning, they will explore all the avenues and all the possibilities. அதை தான் நம்ம விரும்புகிறது. So the moment I give a electric field, so அந்த coil வந்து electricite அது play ஆயிடுச்சு இல்லையா? Okay, fine. So yeah, the last one is like electrical resistance experiment. What we see like நம்ம குழந்தைகள்ட்ட insulators, conductors அப்படின்னு சொல்றதை விட we can demonstrate and show it to them. Anyway, I don't want. So அதை play பண்ணுறதை விட I just find it like a bit interesting. So this is the last one I would like to show. இதில் என்ன அப்படின்னா மேக்னெட்ஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அனதர் மேக்னெட்ஸ் இருக்குது. நம்ம குழந்தைகள்ட்ட வந்து மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர் லூப் எல்லாம் சொல்கிறத விட தே கேன் ஃபீல் இட் லைக் இன் அ வே. ஸோ இஃப் ஐ ஸ்டிக் தேட் ஓகே, ஸோ லைக் மேக்னெட்டிக் லெவிடேட்ஸ். அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னால வந்து இட் லெவிடேட்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் இஃப் ஐ ரொட்டேட் இட் லைக் வித்தவுட் ஃப்ரிக்ஷன் இட் ஜஸ்ட் ரொட்டேட்ஸ் லைக் தேட். ஓகே, ஸோ to the extent possible we have to bring in like practical related aspects, practical related learning வந்து நம்ம வந்து kidsல motivate பண்ணணும். Yeah, I will stop here. So in the interest of time, thank you. So we are trying out to our best to develop like these kind of practical oriented materials so that it will help to the teachers as well as the school administration. Yeah, so in case any questions, inshallah we will discuss offline. Its time is 1:30. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing more tips and tricks about academic nurturing. We got more practical and also theoretical knowledge from you. Inshallah, we will apply it in our future. Inshallah. So, dear gatherings, we have displayed the phone number and email ID of Dr. A.U. Muhammad Yusuf, sir. You can contact him for your future guidance. Please take a note of it and you can contact him for future guidance, inshallah.